تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورۃ الملک، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بے شک ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو پہلا نقطہ تو اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ زندگی کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اور موت کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، فرمایا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی اور موت دونوں مخلوق ہیں، اور جو چیز پیدا کی گئی ہے بالآخر اس کو مر جانا ہے، چاہے وہ زندگی ہو یا موت ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلا نقطہ الذی خلق الموت والحیات، موت کو بھی ہم نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ تو جس کو ہم نے پیدا کیا اس کو بالآخر موت آئے گی، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک مینڈھے کی صورت میں لا کر پوچھا جائے گا، لوگوں جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری موت ہے، آج تمہاری اس موت کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے۔ تم جنت میں رہو گے تمہیں موت نہیں آئے گی، تم جہنم میں رہو گے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو فرمائے زندگی اور موت ہم نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ اسی آیت میں فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر العمل اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا کہ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم میں سے کثیر عمل کون کرتا ہے، زیادہ عمل کون کرتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے، تسلسل کے ساتھ نیکیاں کون کرتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کثیر اعمال سے ہمارا لینا دینا نہیں، بلکہ ہمارا لینا دینا اس سے ہے کہ تم بہترین عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اگر کوئی ان عملوں میں تم سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے نا، تو جہنم کے دروغہ ان سے پوچھیں گے، جہنم کے دروغہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، جہنم میں تم کیسے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنم کے دروغہ پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے جا رہے ہو؟ الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے آیا تھا، جواب دیں گے آیا تھا، ڈرانے والا بھی آیا تھا، خوشخبری سنانے والا بھی آیا تھا، اللہ کا قرآن بھی تھا، سب کچھ ہمارے پاس تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ لو کننا نسمع او ناقل، نہ ہم ان کی بات کو سنتے تھے اور نہ ہی ہم اپنی عقل سے کام لیتے تھے، آج جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ پڑے ہیں۔ یہ لوگ کہیں گے اور اس چیز کا اظہار کریں گے کہ ڈرانے والا بھی آیا تھا، سمجھانے والا بھی آیا تھا، لیکن لو کننا نسمع او ناقل، نہ ہم سنتے تھے نہ اپنی عقل کا استعمال کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو چیز نقل ہوتی ہے، نقل، اس کو عقل پہ فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ نقل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ نقل بیان کی جائے تو پھر اپنی عقل کے گھوڑوں کو مت دوڑاؤ۔ اگر تم عقل کے گھوڑے اس نقل میں استعمال کرتے ہوئے دوڑاؤ گے، فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے سن لیا، آپ نے مان لیا، آپ نے اللہ کا قرآن سن لیا، عقل میں آتی ہے آئے، نہیں آتی نہ آئے، لیکن آپ کا ایمان تسلیم کرنا چاہیے
کہ جو کچھ ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ فرمایا نہ ہی ہم سنتے تھے اور نہ ہی ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے تھے، کہ کاش اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کر لیتے اور جو آیات ہمارے سامنے پڑھائی جا رہی تھی، سنائی جا رہی تھی، ہم اس پہ عمل کر لیتے تو آج ہم اس جہنم میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ اعتراض نہیں بلکہ وہ کہیں گے، اس چیز کا اظہار کریں گے کہ ہم اسی طریقے سے گمراہ ہو گئے، ہمارے پاس لوگ آئے تھے سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ الملک میں اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے لوگوں کہ اگر یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے اور یہ پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ تمہارا بور بھی کوئی کام نہ کر پائے، تمہارا تم بورنگ کرتے چلے جاؤ، بور کرتے چلے جاؤ، لیکن تمہارا یہ پانی اوپر زمین پہ نہ آ سکے، تو اللہ سوال کرتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر ہم پانی کو زمین کی تحت الثری میں لے جائیں تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے اس پانی کی سطح کو بلند کر سکے؟ تم مارے مارے پھرتے ہو، تم پریشان ہو جاتے ہو کہ پانی نیچے چلا گیا، زمین سے کافی نیچے چلا گیا ہے، آسمان سے پانی نہیں برس رہا۔ جب تک آسمانوں سے پانی نہیں برسے گا، زمین کی سطح کا پانی اوپر نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے اگر ہم تحت الثری میں پانی کو پھینک دیں تو تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم اس سطح کو بلند کر سکو، یہ ہم ہیں اور ہم ہی اسی قدرت کے مالک ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القلم اللہ رب العزت نے شروع کی، اور سورۃ القلم کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ کائنات میں جتنے لوگ اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں، وہ سب اکٹھی کر کے ایک جگہ رکھ دیں، لیکن جو توصیف اور تعریف اور حمد اللہ نے اپنے نبی کی بیان کی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور وہ کس انداز سے کی؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ میرے پیغمبر اوپر ہیں، اخلاق ان کے نیچے ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق کے، اعلیٰ اخلاق والے نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق کے بھی مرتبے پر اونچے انداز سے فائز ہیں۔ اوپر کون ہوتا ہے؟ سوار ہوتا ہے، اور نیچے کیا ہوتی ہے؟ سواری ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلیٰ اخلاق کے سوار ہیں اور یہ اعلیٰ اخلاق ان کی سواری ہے۔ اللہ اکبر، اتنا پیارا اخلاق، اتنا پیارا انداز، اتنا پیارا کردار، ایسا حسن سلوک، انسان تو انسان، مرد تو مرد، عورت تو عورت، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے ساتھ بھی، حیوانات کے ساتھ بھی اور جانوروں کے ساتھ بھی ایسا نرم رویہ، ایسا حسن سلوک کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے کہ جس سے آ کے جانور شکایت کریں کہ یہ میرا مالک مجھے کھلاتا کم ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، جو جانی دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو معاف کر دے اور یہ اعلان کر دے کہ لا تثریب علیکم الیوم، اگرچہ آج مکہ فتح ہونے کے بعد میرے پاس طاقت ہے، میں تمام ظلم و ستم کا بدلہ لے سکتا ہوں، اتھارٹی میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میرا نبی یہ اعلان کر دے لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم سب سے درگزر کر دیا۔ تو بتائیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کائنات کا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے اعلیٰ اخلاق کے اوپر مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ قلم میں ذرا آپ ذہنوں کو حاضر کیجئے، اسی سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے 17 آیات پر مشتمل ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ باغ والے کا واقعہ، اصحاب الجنہ، باغ والے کا واقعہ ہے۔ باغ تھا، پھلوں سے لدا ہوا، بے شمار درخت، بے شمار رزق۔ پہلا حصہ جیسے ہی کٹائی ہوا کرتی تھی اور پھل گرا کرتے تھے، پہلا حصہ اپنے اقربا اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، اور فقیروں کو دینے کے لیے جو اس کا انداز تھا وہ یہ تھا، اللہ نے کہا کہ وہ
जमा करके जाके लाइन लगा लो जी सारे, एक है ना कितनी कितनी लाइनें लगती हैं, भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं, औरतें बेहोश होती हैं, शिकस्ता हाल, बदहाल, खवातीन कैसे हसरत भरी निगाहों से देख रही होती हैं। लाइनें लगा लो, सेठ साहब राशन तकसीम करेंगे, फैक्ट्री के मालिक राशन तकसीम कर रहे हैं, वो सुबह से लाइन लगी हुई है, शाम तक राशन का अता पता नहीं है। ये उसी बाग में फकीरों को अपने साथ ले जाया करता था, और जैसे ही वो फल गिरा करते थे, तोड़ा करते थे, फौरन ही उसमें से उन फकीरों का हिस्सा उसी वक्त उनको दिया, अपने बाग में ले जाए, आ जाओ भाई, आ जाओ, साथ आ जाओ, तकसीम होना है, अल्लाह की राह में माल खर्च करना है, मेरे साथ इसी बाग में चल पड़ो। अल्लाह अकबर। ये ऐसा अल्लाह वाला था और ऐसा सखी इंसान था, लेकिन इसकी औलाद नामुराद थी। 3 बेटे, बेटों ने कहा अब्बा जान, अरे इन्होंने तो हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया, ये तो बांटते रहते हैं, ये तकसीम करता। आज की औलादे भी वालिदैन कहते हैं इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी, इन्होंने तो सारी जिंदगी ऐसी, हम करेंगे, हम चैंपियन बनेंगे। अल्लाह अकबर। ये जो होती है ना मेरे भाई कंजूसी, और ये चीज कि दिल के अंदर ये मलाल, ये चीज पैदा हो जाए कि हमने अल्लाह की राह में देने से बचाना है, बचना है, बर्बाद हो जाता है कारोबार, निजाम बर्बाद हो जाता है। आपने जिक्र सुना होगा, बड़ा मारूफ जिक्र है उसका, क्या कहते हैं, वो जो अलबैक होता है, अलबैक, जब आप मक्के मदीना उम्रे के लिए जाते हैं तो वहां जो शानदार किस्म का एक ब्रोस्ट होता है, और ब्रोस्ट तो चले हो, उसकी चटनी बड़ी शानदार होती है, और उसके साथ और लाइन लगी हुई होती है, लंबी कतार लगी हुई होती है कि जी ये खाना है। अल्लाह ने बरकत क्यों दी है, वालिद साहब जब जिंदा थे तो वो हर एक पैकेट में से 1 रियाल निकाल के अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे, और हजारों लाखों की तादाद में उनकी चीजें बिकती हैं। बच्चे आए तो बच्चों ने, वेलफेयर वालों ने राब्ता किया, हजरत आपके वालिद साहब इस तरह के किया करते, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा वो 1 दिया करते थे, हम 2 देंगे। हम तो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइनें लगी हुई हैं, और कोई शख्स उम्रे पे जाए और अलबैक खा के ना आए, ये हो नहीं सकता है। और जो साथी हमारे अभी गए हुए हैं बिलाल भाई, वो तो माशाल्लाह पिछली दफा भी जब गए थे तो वो 2-2 दफा 3-3 दफा खा के आए, और माशाल्लाह अभी भी मेरे ख्याल से वो खा चुके होंगे। रश इतना है, रश बहुत ज्यादा है वहां पे, अल्लाह ताला आसानी करे, और मोहब्बत है लोगों की वहां पहुंचे हुए। तो हमारी नीयत की खराबी नहीं, अगर तुम्हारी नीयत, अब इनकी नीयत खराब हो गई थी बच्चों की, उन्होंने कहा अब्बा जान तो जो है ना बांट देते हैं, हम रात के अंधेरे में जाएंगे, और रात के अंधेरे में चुप के जाएंगे, पांव भी ऐसे रखेंगे जमीन पे कि कोई आहट ना सुनाई दे। नीयत की है, अभी नीयत की है, अभी काम नहीं किया, अभी नीयत में फतूर पैदा हुआ है खाली। अल्लाह ने सारे बाग को मलिया मेट करके रख दिया। अरे अभी अमल नहीं किया था, अभी नीयत की थी खाली, अभी सिर्फ सोचा था कि ये करेंगे। नीयत की खराबी किस तरह से इंसान के पूरे खानदान को और पूरे के पूरे कारोबार को बर्बाद करके रख देती है, नीयत अगर खराब हो जाए तो। एक बड़ा मशहूर वाकया है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से वो मंसूब है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक हवारी के साथ जा रहे थे। इनके हवारी भी ऐसे थे कुछ कि जो बहुत ही बेकार किस्म के साथी होते हैं ना। हमारे नबी को देखे कितने अल्लाह ने प्यारे प्यारे सहाबा अता किए थे, ऐसे सहाबा, माल तो माल, जान तो जान, औलादे औलादे, अपनी हर चीज अल्लाह के नबी के लिए कुर्बान करने के लिए उनके हाथ पे बैत किया करते थे। और ये मैंने तफसीर में बयान किया था, एक हवारी ने 30 दिरहम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का पता बता दिया था कि वो कहां मौजूद है। 30 दिरहम में बिक गया, सिर्फ 30 रुपए में बिक गया था। ये एक और हवारी था, इसके पास कुछ रोटियां थी, वो रोटियां ये पहले खुद खा गया, और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे रोटी का तकाजा किया, कहने लगा वो कुत्ता भाग रहा है ना, वो ये रोटी छीन के भाग के ये खा के चला गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, खुद खा गया ये। अल्लाह ने ईसा को मौजज़ा दिया था अलैहिस्सलाम, और मौजज़ा क्या था कि वो देख लिया करते थे कि इंसान ने क्या खाया है, और वो तजोरी और जो वो होती है माल जिसमें रखा जाता है उसमें भी देख लिया करते थे कि क्या चीजें मौजूद हैं। ये अल्लाह उनको दिखाया करता था, ये मौजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने देख लिया इस हवारी के पेट में रोटी मौजूद है, खाया, इसने ये रोटी खाई है, झूठ बोल रहा है, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम, देखिए नीयत में खराबी पैदा हो गई कि रोटी वो खा गया कुत्ता। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रेत जमा कर, ये रेत पड़ी है, रेत जमा कर। रेत जमा करूं? हाँ जी रेत जमा करो। रेत जमा की, फरमाया इस रेत के 3 ढेर लगाओ। 3 ढेर जब बना दिए, उन तीनों ढेरों को ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सोने का बना दिया, सोने का बना दिया।
اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ ایک ڈھیر تیرا، ایک ڈھیر میرا، اور یہ تیسرا ڈھیر اس کا جس نے روٹی کھائی ہے. ارے میں نہیں کھائی تھی جناب وہ روٹی. فوراً بول اٹھا وہ میں نہیں کھائی تھی. اللہ اکبر. پتہ چل گیا عیسیٰ علیہ السلام تو یہ جھوٹ کہہ رہا تھا، نیت کی خرابی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا رزلٹ یہ دیا کہ بس اب تو یہیں پہ رہے گا، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے. اب اس کو تو سونا مل گیا تھا. اس نے کہا 3 ڈھیریاں سونے کی کیا کروں، لے کر جا نہیں سکتا، رات یہیں گزارتا ہوں، رات یہیں گزارتا ہوں. صبح ہوگی برابر گاؤں میں جاؤں گا، کوئی سواری کوئی چیز لے کر آؤں گا اور اس کو بھر کے اپنے شہر میں لے جاؤں گا. رات وہاں سو گیا. 4 ڈاکو آئے. ڈاکو نے کہا ارے سونا موجود ہے یہاں پہ یہ ریت سونا بنی ہوئی ہے اور یہ ایک شخص ہو رہا ہے. قتل کر دیا اس کو. ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ڈھیریاں 3 تھی اور ڈاکو 4 تھے. نا انصافی تو تھی کہ 3 ڈھیریاں ہیں اور ڈاکو 4 ہیں. اب کیا کیا جائے؟ 3 نے منصوبہ بنایا کہ ہم ایک کو بھیجتے ہیں کہ تو چلا جا کھانا لینے کے لیے ہمارے، اور جب سوچا وہ جب کھانا لے کر آئے گا ہم اس کو دبوچ کے اس کو قتل کر دیں گے اور 3 ڈھیریاں ایک ایک تقسیم کر لیں گے. جس کو بھیجا تھا وہ بھی بڑا شاطر تھا. اس نے کہا یہ خود کھائیں گے، میں ساری 3 ڈھیریاں کھاؤں گا. کھانا ایسا لے کر آؤں گا زہر ملا کے ان تینوں کو مار دوں گا. وہ کھانا لے کر آیا. نیت کی خرابی بتا رہا ہوں آپ کو، نیت کی خرابی روٹی سے پیدا ہوئی. اور دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ کھانا لے کر آیا اور اس کو دبوچ کے ان تینوں نے مار دیا. اس کے بعد جو وہ کھانا لایا تھا وہ کھایا، وہ تینوں بھی مر گئے، ختم ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی وہاں سے گزر ہوا. 4-5 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ مرے ہوئے ہیں، مال وہی کا وہی رکھا ہوا ہے. اور سوچنے لگے کہ دیکھو کہ نیت جب انسان کی خراب ہو جائے، نیت میں جب فتور آ جائے تو کتنی بڑی بربادی ہوتی ہے، کتنی بڑی تباہی ہوتی ہے. بچوں کی نیت میں فتور آ گیا تھا، ارے ہمارے ابا نے تو غریبوں کو بھی اتنا دے دیا، اتنا نواز دیا، ہمارے لیے رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہمارا کام آتا، لہذا اب کیا کریں گے ہم جا کے چپکے سے. اور ایک نکتے کی بات بتاؤں آپ کو، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَسْتَثْنُونَ، برائی کا ارتکاب کیا انہوں نے کہ غلط کام کریں گے. اللہ کہتا ہے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. اللہ اکبر. اگر کوئی کام تمہاری نیت خرابی کے باعث تم سوچ رہے ہو کہ کوئی غلط کام بھی کرنے والے ہیں تو پھر بھی انشاءاللہ کہہ دو. انشاءاللہ تم کہو گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تمہارے وہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس کام سے تم کو محفوظ کر لے. عجیب کلام ہے، عجیب انداز ہے. بہرحال اب وہ جب آئے صبح، رات کو جب آئے، ارے باغ کہاں گئے؟ تو باغ ہوا کرتا تھا. باغ کوئی سوئی ہے کیا اس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ برباد کر دیا اللہ نے تباہ کر دیا. نیت میں فتور آیا. جب تک اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے، روٹی نکال رہے تھے، فقیروں کو دے رہے تھے، برکتیں تھیں، لیکن جیسے ہی نیت خراب ہوئی اللہ نے سارے نظام کو، کاروبار کو برباد کر کے رکھ دیا. پتہ چلا نیت کو صحیح کیجئے، نیت درست کیجئے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ قلم میں کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچیں گے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی طرف سے عذاب دے رہا ہے اور اللہ رب العزت ان کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اللہ رب العزت ان کا امتحان لے رہا ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا کہ سب سے خطرناک امتحان وہی ہے کہ جب انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ مجھ سے امتحان لیا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں مال دے دیا، تمہیں اولادیں دے دی، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں دینے میں بڑی جلدی کر دی؟ ارے ہم دیکھ رہے ہیں، تمہیں آزما رہے ہیں سب کچھ دیکھ کے. دیکھیں اللہ نعمتیں دے کے آزماتا ہے. کس طرح سے آزماتا ہے؟ آپ کو ایک اور مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں کہ نعمتیں دے کے کس طرح آزمایا جاتا ہے. آپ ایک طوطا لاتے ہیں گھر پہ، طوطا آپ کے پنجرے میں ہوتا ہے، آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، مٹھو بیٹا چیکو کھا لے. تو سیب کھا رہے ہیں، سیب آپ نے پیار سے محبت سے، حتیٰ کہ مٹھائی کھا رہے ہیں، گلاب جامن کھا رہے ہیں، وہ بھی اس کو آپ نے چکھا دی، کھلا دی، محبت سے پیار سے اسے آپ نعمتیں کھلا رہے ہیں. لیکن گھر میں ایک موٹا چوہا ہے، وہ جہاں کھانا رکھا ہوتا ہے وہاں پہ حملہ کرتا ہے، کھانا لیتا ہے، کپڑوں کو کاٹ دیتا ہے. آپ پریشان ہیں اس سے. اب کیا کریں؟ اب کرنا یہ کہ چوہے کو پکڑنا ہے. اب چوہے کو پکڑنے کا طریقہ کہ آپ چوہا دانی لے کر اس کا منہ کھولا، رکھی آپ نے وہی نعمتیں اندر ہیں،
नेमत वही रखी है जो आप तोते को प्यार से खिला रहे हैं। अब उसने, चूहे ने देखा, अरे ये तो अंदर वही चीज है जो मैं कहता, अंदर गया, फिर फंस गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, दी एंड, गेम ओवर हो चुका। क्यों? क्योंकि ये नेमत इसलिए रखी गई थी कि इसको यहां फंसाना है, फंस चुका है ये इस वजह से। अब ये अल्लाह ने कहा जिस तरह ये चूहा इधर उधर सर मारता है, तुम लोग भी जब नेमतों की वजह से घेर लिए जाओगे, आजमा लिए जाओगे, तुम भी परेशान होकर इधर उधर सर मारने लगोगे। बात समझ में आई? एक नेमत वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको प्यार मोहब्बत से नेकियों की वजह से अता कर रहा है, लेकिन आप नेकियां वेकियां कोई नहीं कर रहे, आप बेनमाजी हैं, आपका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी आपको नेमतें मिल रही हैं। फरमाया ये नेमत उसी तरीके से है जिस तरह से चूहे को दी जा रही है। समझ जाओ, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जितनी नेमतें होंगी फरमाया उतने ज्यादा तुमसे सवाल किए जाएंगे। फिर आगे अल्लाह फरमाता है सूरह हाक्का में कि कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, लोगो खाओ पियो, और ये खाना पीना जन्नत में तुम्हारे इसलिए है कि बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये जो अय्याम खालिया, ये जो मसरूफियात से हट के जो दिन हमने तुम्हें दिए हुए हैं, तुमने इन दिनों के अंदर बेशुमार मेहनत की थी, बेशुमार तुमने तगोदो की थी, जिसकी वजह से आज हम तुम्हें ये कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, इन जिंदगी के औकात में तुमने मेहनत की, आ जाओ हमारे पास जो खाना है जो पीना है तुम्हारे लिए मौजूद है। फिर बारिश के लिए सूरह नूह के अंदर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कहत आया, लोगों ने कहा हजरत दुआ कीजिए कि बारिश मीना बरसे, आसमान से रहमत बरसे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ एक आयत पढ़ते रहे और एक चीज का जिक्र करते रहे, वो क्या है? इस्तगफार, इस्तगफार, इस्तगफार। अल्लाह से अपने गुनाह की माफी, अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह मेरी कौम को माफ फरमा दे, अल्लाह इन लोगों को माफ फरमा दे। और यह आयत पढ़ी कि फकुल्तु अस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम इस्तगफार करोगे हम मिदरार, आसमान से तेज मूसलाधार बारिशों को नाजिल करेंगे, वबनीन, औलादे देंगे, तुम्हारे माल में बरकत देंगे। ये सब कब होगा? जब तुम इस्तगफार करोगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे। फिर सूरह जिन शुरू होती है। सूरह जिन पूरे जिन्नात के नाम से एक सूरत अल्लाह ने आयत इसमें हिस्सा बना दिया कुरान का। आपको पता है जिन्नात में भी जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमानों में मुसलमान भी हैं और फिरके भी बने हुए हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, जिन्नात के अंदर भी ये सब कुछ है। और नेक भी हैं, मुसलमान भी हैं, मवाहिद भी हैं, तौहीद वाले भी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ताइफ से वापस आ रहे थे तो नालैन मुबारक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खून से भर चुके थे। वो ओबाश लड़के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों का निशाना लेके पत्थर मारते थे, पैरों का निशाना लेके। अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी को तसल्ली देने के लिए उस मौके पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हों की एक जमात को वहां भेजा था और जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कुरान सुना था, और कुरान सुन के वो जिन्नात की जमात रुक गई थी और वहां उस वक्त तक रुकी रही जब तक कि कुरान पढ़ा जाता रहा। जब कुरान मुकम्मल हो गया, तिलावत मुकम्मल हो गई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, जिन्नात फिर वहां से चले और जाते हुए कहने लगे कि ये अजीब कुरान हमने सुना है, अजीब चीज आज हम सुनकर आए हैं और अब हम इसकी दावत अपनी बिरादरी में जाके देंगे। मुफस्सिर तफसीर करते हुए कहता है कि लोगों, जिस वक्त कुरान सुनाया जा रहा हो, कुरान सिखाया जा रहा हो, तुम्हें पहले उठना हो, उठ के चले जाओ, जाना हो चले जाओ, लेकिन जब कुरान की मजलिस शुरू हो जाए, सीखने और सिखाने का अमल शुरू हो जाए, पढ़ने और पढ़ाने का अमल शुरू हो जाए, तो ये आदाब मजलिस है कि आप उस मजलिस से उठ के चले जाओ। जिन्नात तुम्हें ये सिखा रहे हैं, जब तक तिलावत होती रही जिन्नात के कदम रुके रहे, जब तक मेरे नबी पढ़ते रहे जिन्नात उसको सुनते रहे। जैसे ही तिलावत मुकम्मल हुई फिर वो वहां से पलटे। लिहाजा जब कुरान की मजलिस में बैठो, कहीं भी बैठो, पहले जाना है जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब शुरू हो जाए तो कोशिश करो कि उसको मुकम्मल करके उठें। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी सूरह जिन में फरमाया कि वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। यह आयत अक्सर मस्जिदों के मेहराब पे लिखी हुई आपने देखी होगी, या दीवारों पे लिखी होती है कि ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, लिहाजा इसमें अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को मत पुकारो, किसी दूसरे के सामने अपनी हाजत को ना रखो,
बल्कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते रहो। ये सारी मसाजिद अल्लाह का घर, रोए जमीन पे सबसे बेहतरीन जगह अगर अल्लाह को पसंद है तो वो मस्जिदें हैं, और जो सबसे बुरी जगह है, बुरा ठिकाना है, वो बाजार है। उसके बाद सूरह मुजम्मिल शुरू होती है, और सूरह मुजम्मिल में अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। कुरान को कौल सकील कहा कि इसका जो इल्म है वो इतना भारी है, इतना वजनी है कि जब तुम इसको पढ़ते हो तो तुम्हारे अंदर एक हैबत, एक रौब और एक जलाल पैदा हो जाता है। कौल सकील, और दूसरी जगह जो सकील का लफ्ज आया है वो कयामत के लिए आया, भारी दिन, यौम सकील। मुफस्सिर तफसीर करते हुए कहते हैं कि यौम सकील को अगर तुम्हें अच्छे अंदाज से अपनाना है और उसमें अच्छे अंदाज से गुजारा करना है कयामत के दिन, यौम सकील, तो फिर इस कौल सकील को गिरह बांध लो और अपने सीने में बिठा लो। वो जो यौम सकील है तुम्हारे लिए हल्का हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मुदस्सिर का जिक्र किया, और या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कपड़े पहनने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, कुम, खड़े हो जाओ, फअंज़िर, और लोगों को डराओ। बैठने का वक्त खत्म हो गया, बैठने का वक्त खत्म हो चुका, अब कोई और काम नहीं करना, बल्कि क्या करना है, फअंज़िर, लोगों को डराना है, व रब्बका फकब्बिर, अल्लाह की तकबीरात को बयान करना है। तकबीरात को बयान करने का वक्त आया ही जाता है, आज आ जाएगा या कल आ जाएगा, खूब अल्लाह की तकबीरात को बयान कीजिएगा। फरमाया वसियाबका फताहिर, अपने कपड़ों को पाक और साफ रखो। अल्लाह के बंदो, ये वो आयात हैं जो इब्तिदाई आयात हैं दीन इस्लाम की, इब्तिदाई तालीम दी जा रही है कि क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फकब्बिर, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। और दूसरे नंबर पे यह कहा जा रहा है पाक साफ रहा करो। नए नए कपड़े, नए नए डिजाइन, जरूरी नहीं है कि ये नए नए कपड़े, नए नए डिजाइन हो, तुम्हारा जिस्म पाक होना चाहिए, तुम्हारे कपड़े साफ होने चाहिए, और तुम्हारी रूह पाक होनी चाहिए। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला ज्यादा तौबा करने वालों को भी पसंद करता है और ज्यादा पाक साफ रहने वालों को भी अल्लाह पसंद करता है। उसके बाद अल्लाह सूरह क़यामत शुरू होती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें कसम खाते हैं क़यामत के दिन की, और उसके बाद कहते हैं वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और मैं कसम खाता हूं नफ्स लव्वामा की। नफ्स लव्वामा क्या है, सुन लीजिए। एक है नफ्स अम्मारा कि जो आपको बुराइयों की तरफ धकेलता है, आपका नफ्स, कर ये बुराई, कर ये गुनाह, कर ये फहाशी, ये क्या है, नफ्स अम्मारा है। और एक है नफ्स लव्वामा कि आपका नफ्स आपको अंदर से मलामत करता है, अरे क्या कर रहा है, क्या कर बैठा है, गुनाह कर बैठा है, तौबा कर अल्लाह से, रुजू कर अल्लाह की तरफ। और इस नफ्स लव्वामा के बाद एक तीसरा नफ्स आता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये नफ्स मुतमइन्ना है। अब जब नफ्स अम्मारा से जान छुटी, नफ्स लव्वामा में मलामत की, मलामत करने के बाद वो क्या बन गया, नफ्स मुतमइन्ना बन गया। इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जनाजे के मौके पे ये आयात पढ़ी जाती हैं कि ये नफ्स मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, लौट चल अल्लाह की तरफ, भाग चल अल्लाह की तरफ और दाखिल हो जा अल्लाह की जन्नतों के अंदर। फरमाया ये तीन कैटेगरी है नफ्सों की, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। तो कोशिश करो जब इस दुनिया से जाओ तुम्हारा नफ्स बिल्कुल मुतमइन हो, तुम्हारा नफ्स बिल्कुल पाक और साफ हो। फिर कल्ला इज़ा बलगतित तिराक वकीला मन राग, फरमाया जब दिन आता है करीब, वक्त आता है करीब इंसान की रूह निकलने का, तो कहते हैं अरे जाओ किसी डॉक्टर को बुला के लाओ, ये क्या हो रहा है हमारे अजीजों को, ये क्या हो रहा है हमारे अकरबा को। वकीला मन राग, जाओ किसी झाड़ फूड़ करने वाले को लेकर आओ, अरे सूरह यासीन पढ़ो इसके सामने, अरे कुरान की तिलावत करो इसके सामने। अल्लाह कहता बुला लो जिसको बुलाना है, वक्त मुकर्ररा आ गया है। वत्तफात इस्साक बिस्साक, पिंडली पिंडली से मिल रही है, पिंडली पिंडली से मिल रही है, वक्त करीब आ गया। कसाई को देखते हो बकरे को ज़िबा करता है, कैसे अपने दोनों पांवों को एक एक करके ऐसा मारता है, ये रूह निकलने का अंदाज है, ये जान कब्ज होने का अंदाज है। ये पिंडली पिंडली से मिल रही है, इंसान की रूह कब्ज हो रही है, इंसान जा रहा है इस दुनिया से, अब ये मुर्दार होता जा रहा है। बुला लो जिसको बुलाना है, डॉक्टर को बुलाओ, पीर को बुलाओ, मुर्शिद को बुलाओ, कुरान पढ़ो,
जो चाहे करो। फरमाया पिंडलियां पिंडलियों से मिल गई है, वक्त आखिरी आ गया है, इसके बाद इसका खात्मा है, हम इसकी रूह को कब्ज कर लेंगे। अब उसके बाद ये नफ्स अम्मारा है या नफ्स मुतमइन्ना है, ये फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करना है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक, फरमाया आज तुझे अपने परवरदिगार की तरफ चलना है, अब तेरा वक्त करीब आ चुका है, अब तू कहीं नहीं भाग सकता। तेरे दरो दीवार बंद है तो क्या हुआ, खिड़कियां बंद है तो क्या हुआ, मोहब्बतें करने वाले बैठे हैं तो क्या हुआ, आज जब तेरा वक्त आ गया है तुझे कोई नहीं रोक सकता, तेरी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद जो फैसला होगा वो अल्लाह का फैसला होगा। फिर अल्लाह इस सूरह दहर में फरमाता है, इंसान क्यों वो करते हो, क्यों गुरु, देखो तुम्हारी पिंडलियां कैसे पिंडलियों से टकरा रही हैं, तुम्हारी पिंडलियां कैसे पिंडलियों से मिल, तुम कितने मजबूर हो, तुम कितने बेबस हो, तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले भी कितने बेबस उस वक्त होंगे। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यम मस्कूरा, अरे तू इंसान किस चीज पर तकब्बुर करता है, तू तो कोई ऐसी शय नहीं है कि जिसके ऊपर फख्र किया जाए, अरे काबिल जिक्र चीज नहीं है तू, एक गंदे नुत्फे की पैदावार है, एक गंदे पानी की पैदावार है, एक गंदे नुत्फे की पैदावार है, तू किस चीज के ऊपर गौर करता है और किस चीज के ऊपर अकड़ता है, तू तो कोई काबिल जिक्र चीज ही नहीं है। अल्लाह अकबर, इंसान की औकात खोल के अल्लाह ने रख दी है इंसान, और हम है ये पावर में, हमें मना लो, हमारे साथ यारी करो, हमारे साथ दोस्ती करो, हमारे कलाम के साथ शगफ पैदा करो, तो फिर देखो हम क्या करते हैं। फिर उसके बाद 30वां सिपारा शुरू होता है। अल्लाह कहता है इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, और लोग जब अज़ाबे करीब को देख लेंगे कि ये अज़ाब आ गया है, मारे खौफ के कहेंगे यक़ूलु या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश आज हम मट्टी होते, हाय काश हम कोई काबिल जिक्र चीज ना होते, हम बेजान होते, हम इस अजाब से महफूज हो जाते। फिर अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता, फरमाया कि जो बद लोग होंगे उनके लिए ऐसे खतरनाक शक्लों वाले फरिश्ते हम भेजेंगे कि उनको देखकर इनकी रूहें कांप जाएंगी। हाँ, जो नेक लोग होंगे उनके लिए हम खूबसूरत हसीन और जमील चेहरे वाले फरिश्ते भेजेंगे। ये जो खतरनाक चेहरे वाले हैं ये तुम्हारी रूह को निकालेंगे, ऐसे खींच के निकालेंगे, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम दर्द में कर्राहोगे, ऐसे ही तुम्हारी रूहों को निकालेंगे। लेकिन जब नेक लोग होंगे, वो नेक फरिश्ते होंगे, वो हसीन और जमील चेहरे वाले होंगे, फरमाया कि वो ऐसे रूह को निकालेंगे जैसे तुम सुराही में से पानी निकालते हो। अरे कैसे मजे से पानी आ रहा होता है, कितने सुकून से पानी सुराही से तुम्हारे उस गिलास में आ रहा होता है जिसमें तुम्हें पीना होता है। और अल्लाह के नबी ने मिसाल देके भी समझाया कि तुम एक कपड़ा ले लो, उस कपड़े पे हल्की सी गिठा लगा लो, रुमाल लो और उस पे हल्की सी गिठा लगा लो, ऐसे ही टच करके वो गिठा कितनी आसानी से खुल जाती है। फरमाया नेक लोगों की रूहों को हम ऐसे कब्ज कर लेंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह ने सूरह अबासा में इंसान की पूरी जिंदगी के अतवार का जिक्र कर दिया। मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुतफतिन खलकहु फक़द्दरा सुम्मा सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहु फअक़बरा सुम्मा इज़ा शा अंशरा। ए इंसान, तूने कभी गौर किया है हमने तुझे किस चीज से पैदा किया है? मिन नुतफतिन, हमने तुझे नुतफे से पैदा किया, खलकहु, तुझे पैदा किया, फक़द्दरा, तेरी तकदीर बनाई, सुम्मा सबीला यस्सरा, मां के पेट से निकलने का रास्ता हमने तेरे लिए आसान किया। अल्लाह अकबर। सुम्मा सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहु फअक़बरा, जिंदगी के बाद हम तुझे मौत देंगे, मौत के बाद हम तुझे कब्र देंगे, और फिर उसके बाद सुम्मा इज़ा शा अंशरा, फिर जब चाहेंगे हम तुझको उठाएंगे और अपनी अदालत में ला के खड़ा कर देंगे। ये जिंदगी के सारे अदवार अल्लाह ने बयान कर दिए। तुझे पानी से पैदा किया, तेरी परवरिश की मां के पेट में, मां के पेट से निकलने का रास्ता हमने बनाया, जिंदगी देने के बाद हम तुझे मारेंगे, मारने के बाद कब्र देंगे, कब्र के बाद फिर हम तुझे अपनी अदालत में ला खड़ा करेंगे और तेरा हिसाब और किताब करेंगे। कल्ला लम्मा यक़ज़ी मा अमरा फलयंज़ुरिल इंसानु इला ताअमिही। और लोगों, अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं, शुक्र अदा किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, वरना यौमा यफ़िर्रुल मर्रु मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। एक वक्त आने वाला है, तू बड़ी मोहब्बत करता है औलादों से
औलाद बड़ी मोहब्बत करते हैं वालिदैन से, बेटियां मोहब्बत करती हैं बाप से, बेटे मोहब्बत करते हैं मां से। यौम यफिर्रुल मर्रु मिन अखी, कोई किसी का भाई नहीं होगा उस दिन। व उम्मिही व अबी, कोई किसी की मां किसी का बाप नहीं। व साहिबतिही व बनी, बीवी भी भाग रही होगी, बच्चे भी भाग रहे होंगे। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी, एक अजीब कैफियत होगी, एक दूसरे को ये अपने आप से दूर कर रहे होंगे। आज चिमटते हैं, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, अरे आज को इसको ये बीमारी हो गई, आज ये परेशानी हो गई। उस दिन दूर भगाएंगे, दूर। फरमाए ये हसब और ये नसब, ये मोहब्बत तुम्हारे काम नहीं आने वाली। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत, फरमाया कि एक वक्त आने वाला है, ये सूरज बेनूर हो जाएगा, ये सूरज अपनी चमक दमक को खो बैठेगा। वइज़ा समाउ कुशितत, हम आसमान की खाल को खेल लेंगे। अल्लाह कहता है हम आसमान की खाल खींच लेंगे। अरे अब मेरी और आपकी खाल की क्या हैसियत है? मेरी और आपकी खाल 4 फीट 5 फीट, फरमाया हम आसमान की खाल को खींच लेंगे, तेरी खाल की क्या हैसियत है? वइज़ल मऊदतु सुयिलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, वो लोग, वो बच्चियां कि जिनको बगैर कसूर के जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मेरे नबी के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स आया कि जिसने अपनी 9-10 बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया, मां के पेट में भी मार दिया जाता था। और एक तस्करा वो किया, उसने कहा अल्लाह के नबी मैं अपनी बेटी को लेकर गया, वो उसको मैं जिंदा दफनाना चाह रहा था और मैं खुदाई कर रहा था, कब्र खोद रहा था, और वो मेरी बेटी मिट्टी को मेरे सर से कभी साफ कर रही थी, कभी मेरे कपड़ों को साफ कर रही थी, और मोहब्बत से बाबा बाबा कह रही थी, और सोच रही थी कि मेरा वालिद मुझे कुछ खिला रहा है, आज खिलाने के लिए लेकर आया है, आज यहां पे मुझे बहलाने फुसलाने के लिए लेके आया है। लेकिन उसको क्या मालूम था कि उसका बाप उसे जिंदा जमीन में दरगोर कर देगा, जिंदा जमीन में दफन कर देगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया सुन रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। अल्लाह कहता है वइज़ल मऊदतु सुयिलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, इनसे पूछा जाएगा तुझे किस वजह से कत्ल किया गया था। बेटियों के साथ मोहब्बत करो, बच्चों के साथ मोहब्बत करो, औरतों के साथ शफकत का मुजाहिरा करो, अपनी माओ बहनों के साथ अदब और एहतराम से पेश आओ। इनको मकाम और मर्तबा सिर्फ दीन इस्लाम ने दिया है। अल्लाह की कसम, जब मैं इस आयत की आज तिलावत कर रहा था और अभी पढ़ रहा था कि आपके सामने बयान कर रहा है, मेरी छोटी बेटी मेरे बराबर में सो रही थी। और आप सोचे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी लख्त जिगर से इतनी मोहब्बत करते थे, अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे, खड़े हो जाया करते थे जब वो आया करती थी, कितनी उल्फत और क्या गुजर रही होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे। लेकिन दीन हमारा वो है, फरमाया तूने इस्लाम से पहले जो भी गुनाह किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम में दाखिल होने के बाद इतना मुबारक दीन है, तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, ये 2 सूरतें हैं मेरे भाई कुरान करीम में, 2 कि जो लफ्ज वैल से शुरू हो रही हैं। वैसे वैल का लफ्ज तो बहुत ज्यादा आया है, लेकिन जो सूरतें शुरू हो रही हैं वो वैलुल लिल मुतफ्फिफीन और वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। एक में मुआशरती बुराइयों का जिक्र किया गया और दूसरे में भी समझ ले कि मुआशरती बुराई है, नाप तोल में कमी करने वाले, फरमाया तुम्हारे लिए वैल है, तुम्हारे लिए बर्बादी है। और डंडी मारने वालों, सरमायादारों, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, बड़ी बड़ी टोपी पहन के नाजायज सरमायाकारी, नाजायज मुनाफाखोरी करते हो, याद रखो एक वक्त आने वाला है कि तुम जहन्नुम की बदतरीन घाटी के अंदर चले जाओगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल आला का जिक्र किया और सूरतुल आला में जिक्र करते हुए फरमाया कि सुम्मा ला यमूतु वला यहया। अल्लाह अकबर, वो कैसी जिंदगी है? अल्लाह कह रहा है ना उसमें मौत है ना जिंदगी है। अरे ना मौत है ना जिंदगी है। फरमाया जी हां, जहन्नुम में जब जाओगे ना तो जिंदगी क्या और मौत क्या, अल्लाह के अजाब से 2-4 होते रहोगे। और उसके बाद सूरतुल गाशिया में अल्लाह ने फरमाया अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत। सुनते हो, हर जुम्मे को सुनते हो, हर ईदैन की नमाज में सुनते हो, कभी गौर किया अल्लाह क्या कह रहा है? अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत। और लोगों, कभी तुमने ऊंट की तरफ देखा है? अल्लाह ने कैसा अजीब पैदा किया है, कितना अजीब है ये ऊंट, अजीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको पैदा किया। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समा कैफ रुफियत।
ہم نے کیسے آسمان کو بلند کیا, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, ہم نے کس طرح پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, کس طرح ہم نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا. یہ سارے کام کرنے والے, فذکر, ان کو نصیحت کیجئے, انما انت مذکر, بے شک آپ نصیحت کرنے والے, لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے دل میں اتارنے والے نہیں ہیں. آپ کا کام دل میں اتارنا نہیں ہے, آپ کا کام کیا ہے, آپ کا کام پہنچانا ہے. اگر انہوں نے مان لیا تو اچھا ہے, نہیں مانا فَيُعَذِّبُهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, فرمایا ان کے لیے عذاب اکبر ہے. اور پھر ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ, انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے, پھر ہم لے لیں گے ان سے حساب و کتاب. اس کے بعد بے شمار صورتیں ہیں, آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا جائے, وقت اور بڑھتا چلا جائے گا, اس کو مزید مختصر کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. او محمد کے دشمنوں صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے کہیں بھی کسی بھی موڑ پہ اگر میرے نبی سے دشمنی کی, میرے نبی کی نافرمانی کی, میرے نبی کی گستاخی کی, ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پہ تمہیں ذلیل کریں گے, تباہ کریں گے, برباد کریں گے. کسرا نے میرے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا, کسرا کے بادشاہ نے میرے نبی کا خط پھاڑ دیا, اللہ نے اس کسرا کی حکومت کو پھاڑ دیا, اس حکومت کو تہس نہس کر دیا, برباد کر دیا, سارے آتش کدا کو بجھا دیا کہ ہمارے محمد کی گستاخی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. جو کوئی دین کی گستاخی کرے, توحید کی گستاخی کرے, پیغمبر کی گستاخی کرے, شعار کی گستاخی کرے, یاد رکھو اللہ کا عذاب نازل لازمی ہوگا. ان شانیہ کا هو الابتر, یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اب آپ کی کوئی نسل باقی نہیں. ارے نسل کی بات کرتے ہو, تم میرے نبی کے گستاخ ہو. ان شانیہ کا هو الابتر, ہم آپ کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیں گے. کون جانتا ہے آج ابو جہل کو, کون جانتا ہے آج ابو لہب کو, کون مثالیں دیتا ہے نیکیوں کی, عتبہ اور شیبہ کی کوئی مثالیں پیش نہیں کی جاتی, عبداللہ بن ابی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاتی. جی ہاں, سارے جہاں میں ڈنکا بجتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بجتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور لوگوں خوشی کے موقع پہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو, تسبیح کیا کرو, پاکیزگی بیان کیا کرو. عید کا موقع آئے گا, خوشی کا موقع ہے, رونا دھونا نہیں ہے. یہ بھی خامہ خواہی کی ڈرامے بازی ہوتی ہے کہ اللہ نے پورا رمضان دیا, ارے عبادت کی ہے, تلاوت کی ہے, اب اللہ نے کہا خوشی مناؤ, اب یہ رو رہے ہیں, بیٹھ گئے رو رہے ہیں, خامہ خواہی کی. آپ ان کو کہنے کے فنٹر بنے ہوئے, خامہ خواہی کے رو رہے ہیں. بھائی کیوں رو رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ رمضان 2 مہینے کا ہونا چاہیے تھا, یہ رمضان کو 15 دن اور بڑھا دیں, کیا کریں؟ اللہ کا نظام ہے, اللہ نے 1 مہینہ دیا, عبادت کی, اب وقت ہے خوشی کا, خوشی مناؤ, خوشی مناؤ, تہوار ہے. اور اس خوشی کا طریقہ فسبح بحمد ربک, تکبیرات بلند کرو, تکبیرات بلند کرو, اللہ کی تسبیح کرو. رونے دھونے سے, بیٹھنے سے, مائک ویل الوداع الوداع ماہ رمضان, رونے دھونے سے کیا ہو, کچھ نہیں ہوتا ہے. جی ہاں, اللہ نے دیا نظام ہے تو خوشی کا طریقہ بتا دیا. تسبیحات کرو, تکبیرات کرو, تحمیدات کرو, نئے کپڑے پہنو, غسل کرو, خوشبو لگاؤ, بالوں میں تیل لگاؤ, راستے میں آؤ, اللہ کی تکبیرات بیان کرتے ہوئے آؤ, جب واپس جا رہے ہو پھر بھی تکبیرات بیان کرو, اپنے راستے کو تبدیل کرو, آؤ تو میٹھا کھاتے ہوئے آؤ. روزہ رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے, متقی کے پہاڑ نہیں بننا, تقوی کے پہاڑ نہیں بننا. ہم تو آج بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, ارے عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں رکھنا, کھجور کھا کے فوراً آ جانا, یہاں پہ میٹھا کھا کے عیدگاہ کی طرف آ جانا, میدانوں کی طرف آ جانا. پھر آخری 2 صورتیں ہیں, اللہ کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق, لوگو وہ جو فلک کا رب ہے, وہ جو آسمان کا رب ہے, اس کی پناہ میں آ جاؤ, اس کی پناہ میں آ جاؤ. من شر ما خلق, اللہ تو نے جو کچھ پیدا کیا اور اس میں جو شر ہے, اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب, رات کے اندھیرے میں اللہ شر پھیلا ہوا ہوتا ہے, اس رات کے اندھیرے کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد, اللہ جادوگرنیوں کی جو گرہ باندھ کے جادو کرتی ہیں, لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, حسد کا شکار ہوتے ہیں, لوگوں کے خلاف جادو کرتے ہیں, اللہ ایسے جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن, کتنی پیاری آیت ہے, کبھی سوچا ہے کتنی بہترین انداز سے اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد,
अल्लाह हर हासिद के हसद करने के शर से तेरी पनाह में आता हूं। अल्लाह आज दौलत को देख के, इज्जत को देख के, मकाम को देख के लोग क्या कर बैठते हैं, लोग हसद कर बैठते हैं। अल्लाह ऐसे हासिदों से मैं तेरी पनाह में आता। आखिरी सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, यहां एक हवाला देके कि अल्लाह तू फलक का रब है, अल्लाह हम तेरी पनाह में इन चार चीजों के शर से आते हैं। दूसरी सूरत में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐ लोगों के रब, मलिकिन नास, ऐ लोगों के बादशाह, इलाहिन नास, ऐ लोगों के माबूद। तीन बातें जिक्र करके कहा, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह जिन हो या इंस हो, या अल्लाह कि जो लोग जो दिलों में वसवसे पैदा करते हैं, अल्लाह मैं इनके शर से तेरी पनाह तलब करता हूं। बड़ी प्यारी आयतें हैं, बड़ी प्यारी सूरतें, और इसका बड़ा मकाम और मर्तबा है। इसके लिए अलग से 1 घंटा चाहिए जो आपके सामने बातें बयान हो। लेकिन ये याद कर लें कि कुल आऊज़ु बिफलक ये पढ़ना है, पढ़ने के साथ समझना है कि हम फलक के रब की पनाह तलब कर रहे हैं, यानी रब की, अल्लाह की। और किस किस चीजों से, वो आपके सामने जिक्र हो गया। और यहां आप 3 जिक्र कर रहे हैं कि तू लोगों का रब है, लोगों का माबूद है, लोगों का बादशाह है। अल्लाह जिन्नात और इंस और जिन दोनों के शरों से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तेरी पनाह तलब करते हैं। बिस्मिल्लाह की बा से सिपारा शुरू होता है, कुरान शुरू होता है, और खत्म होता है तो कहां, सीन पे खत्म होता है। और खत्म होने का अंदाज यही है कि युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सारी बुराइयों की जड़ वसवसे हैं, वसवसे। ये शैतान डालता है खलल, ये शैतान वसवसे डालता है। कसरत से पढ़ा करो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम यहां पर बैठे तेरी रजा के लिए बैठे, अल्लाह तेरे लिए बैठे, तेरी रजा ही मतलूब थी। अल्लाह मैंने सुनाया, कबूल फरमा। अल्लाह आपने सुना, आप लोगों ने, अल्लाह कबूल फरमाए। माए बहनों ने सुना, अल्लाह कबूल फरमाए। ये याद कर लें, कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ जाएगा, कुरान सीखने सिखाने वाले बन जाएंगे, हर परेशानी का हल मिलेगा, हर परेशानी का। आपकी जो परेशानी है, जो मुसीबत है, कुरान के साथ ताल्लुक बना लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बढ़ा चढ़ा कर अता फरमा देगा। मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं क्योंकि इख्तिताम है, खात्मा है इस प्रोग्राम का हमारे, तो खात्मा दुआ के साथ ही होना चाहिए। इखलास के साथ मोहब्बत से दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह सबसे पहले हमारी दुआ यही है, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह रमज़ानों में भी कई गलतियाँ हुई हैं, या अल्लाह आखिरी अशरे में भी गलतियाँ हुई, या अल्लाह मस्जिदों में भी गुनाह हुए, खैमों में भी या अल्लाह गलतियाँ हुई हैं, माफ़ कर दे। या अल्लाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह दरगुजर फरमा दे। या अल्लाह कुरान सुनाया है, या अल्लाह जिस अंदाज से भी सुना सके हैं, टूटे फूटे अंदाज में, तौफीक आपने ही दी थी। या अल्लाह अगर तू तौफीक ना देता तो ये काम मुकम्मल ना होता। या अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह रमज़ान मेहमान नहीं है, रमज़ान तो फिर आएगा, मेहमान तो हम इस दुनिया में, हम पता नहीं हो या ना हो। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा दे, तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह इत्तिकाफ़ वालों का इत्तिकाफ़ कबूल फरमा ले। या अल्लाह इनकी खिदमत करने वालों की खिदमत कबूल फरमा ले। या अल्लाह इनसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई, या अल्लाह उसको माफ़ कर दे। या अल्लाह हमसे कोई गलती कोताही हुई उसको माफ़ कर दे। या अल्लाह इसी तरह कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह बस कुरान पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह कुरान सीखने वाला बना दे। बेहतरीन लोग वही हैं, तेरे नबी ने कहा कि जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। या अल्लाह सुबह शाम कुरान पढ़ने वाला बना, सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला बना। या अल्लाह सूरह रहमान पढ़ने वाला बना। हमारे घरों में सूरह अल बकरा का एहतमाम करने वाला हमें बना। हमें जिन्नात और इंसानों के शरों से महफूज फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा,
حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ مانگنا بھی نہیں آتا اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہمت بھی نہیں ہے اللہ، لیکن یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے بھید سے واقف ہے، دلوں کے راز سے واقف ہے، یا اللہ دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے، ہمارے دلوں میں جو جائز خواہشات ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔